پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو ڈائلاگ کی بات کریں، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کی قیادت مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کو پہلے بھی اسمبلی کے فلور سے مذاکرات کی دعوت دے چکا ہوں۔ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی، جائز مطالبات پر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ حکومت اس حوالے سے ہر اقدام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ میں گفتگو۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کا عمل جاری ہے۔ بولی کے عمل کو شفاف بنانا ادارے کے مفاد میں ہے۔ پی آئی اے نجکاری کے لیے کابینہ ارکان اور متعلقہ حکام نے بڑی محنت کی ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی شاندار کارکردگی قابل تحسین ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پر پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن لمیٹڈ کی نجکاری کا عمل شروع۔ 75% حصص کی فروخت کے لیے بولی کے عمل کا پہلا مرحلہ مکمل۔ نجکاری کمیشن کے تحت 3 کنسورشیمز نے بولیاں جمع کرائیں۔ پہلا کنسورشیم لکی سیمنٹ لمیٹڈ، ہب پاور ہولڈنگز لمیٹڈ، کوہاٹ سیمنٹ لمیٹڈ اور میٹرو وینچرز۔ دوسرا کنسورشیم عارف حبیب کارپوریشن، فاطمہ فرٹیلائزرز، سٹی سکولز پرائیویٹ لمیٹڈ اور لیک سٹی ہولڈنگز لمیٹڈ پر، جبکہ تیسرے کنسورشیم میں ایئر بلو پرائیویٹ لمیٹڈ شامل ہے۔ بولیاں سپہر 3:30 بجے کھولی جائیں گی۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر سہولت کاری کی بدولت پاکستانی معیشت محو پرواز، صارفین اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ 4 سال میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 21 ارب 10 کروڑ ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیز گیلپ اور ٹی&بی کا پاکستانی معیشت میں نمایاں بہتری کا اعتراف۔ صارفین کے اعتماد میں مجموعی طور پر 19% اضافے کی تصدیق بھی کر دی۔ سرمایہ کاروں کے حکومتی معاشی اقدامات پر اعتماد کے ثمرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس میں 550 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ۔ انڈیکس 1,71,700 پر ٹریڈنگ کر رہا ہے۔ We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی تعریف۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی ذکر۔ اب تک 8 جنگیں روک چکے ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ بھی شامل ہے۔ اس جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے تھے۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 برس آگے نئی آبدوزیں اور طیارہ بردار بحری جہاز تیار کر رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس بہترین ہتھیار اور آلات موجود ہیں۔ ہمارے تیار کردہ نئے بحری جہاز 100 گنا زیادہ طاقتور ہوں گے۔ سمندر کے راستے منشیات کا داخلہ روکنے کے لیے کشتیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فلوریڈا میں میڈیا بریفنگ۔ اپنی بحریہ کو دنیا کے بہترین فوج قرار دے دیا۔ بھارتی پشت پناہی میں دہشت گردی خطے کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ۔ انسانی جرائم کے مرتکب مودی اور حسینہ واجد سرحد پار دہشت گردی اور انتشار پھیلانے میں مسلسل سرگرم۔ روکا عثمان ہادی کی شہادت کے 2 دن بعد ایک اور بنگلہ دیشی رہنما پر قاتلانہ حملہ۔ بنگالی نوجوان رہنما محمد مطالب شیکٹر کو بھارتی دہشت گردوں نے قاتلانہ حملے میں نشانہ بنایا۔ شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل۔ افغان طالبان کے دور میں غربت، بھوک اور افلاس سے افغان عوام کا جینا محال۔ دہشت گردی کے فروغ میں مصروف افغان طالبان نے اپنے عوام کے لیے زندگی اجیرن بنا دی۔
افغانستان میں 1,70,00,000 افراد غذائی قلت کا شکار، متاثرہ بچوں کی تعداد تقریباً 40 لاکھ سے بڑھنے کا خدشہ، روزگار کے مواقع انتہائی محدود اور کمزور معیشت نے معاشی حالات تباہ کر دیے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ۔ کرک میں دہشت گردوں کا تھانہ گرگری کی پولیس موبائل پر حملہ، 5 پولیس اہلکار شہید۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کی شدید مذمت، اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس، شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا، اہل خانہ سے تعزیت، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کا مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ کراچی کے مختلف جامعات کے طلباء اور فیکلٹی ممبران کا ملیر کے ریجن کا دورہ، جی او سی ملیر کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، دشمن کے منفی پروپیگنڈے کے مؤثر توڑ کی اہمیت پر تفصیلی گفتگو، طلباء اور اساتذہ نے جدید اسلحے، فائرنگ کی عملی مشقوں اور فوجی جوانوں کی جنگی مہارتوں کا مشاہدہ کیا، طلباء کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے قومی یکجہتی کا اظہار۔ ملکہ ترنم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے، ان کے سروں کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران انہوں نے بہادر سپوتوں کے جذبے کو جوان رکھنے کے لیے یادگار نغمے گائے، موسیقی کے لیے خدمات کے اعتراف میں ملکہ ترنم نور جہاں کو تمغہ حسن کارکردگی اور تمغہ امتیاز سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ ٹیلی ویژن، سٹیج، تھیٹر اور فلمی دنیا کے معروف اداکار اظہار قاضی کو مداحوں سے بچھڑے 18 برس بیت گئے۔ اظہار قاضی نے اپنے فنی سفر کا آغاز پاکستان ٹیلی ویژن سے کیا۔ اظہار قاضی کو شاندار فنی خدمات کے اعتراف میں 2 مرتبہ نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف باری، وادیاں برف سے ڈھک گئیں، سردی کی شدت میں اضافہ، سوات، کلام، مالم جبہ اور گرد و نواح کے پہاڑوں پر برف باری کے بعد ہر جانب سفیدی چھا گئی۔ آزاد کشمیر اور وادی نیلم میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری، ایبٹ آباد اور گرد و نواح میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ ہنزا میں شدید آندھی، گجال سمیت دیگر علاقوں میں گھروں، دکانوں اور دیگر املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ لاہور میں محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام پاک تاجکستان فیسٹیول کا انعقاد، تاجکستان سے آئے فنکاروں نے روایتی ثقافتی رقص پیش کیا، معروف گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنی پرفارمنس سے سما باندھ دیا۔ پاکستان اور تاجکستان کی ثقافت اور اقدار میں نمایاں مماثلت پائی جاتی ہے، تاجکستان کے ساتھ ثقافت کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈر 19 ایشیا کپ کی فاتح قومی کرکٹ ٹیم کی ملاقات، شاندار کارکردگی اور تاریخی فتح پر دلی مبارکباد دی۔ آپ کی یہ کامیابی قوم کا فخر ہے اور پاکستانی نوجوانوں کے زبردست ہنر اور اعلیٰ صلاحیتوں کی عکاس ہے۔ کھلاڑی اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کے ساتھ میدان کے اندر اور باہر ملک کے سفیر بنے، نوجوان قوم کا مستقبل ہیں۔ فیلڈ مارشل کا نوجوانوں کو قومی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے با اختیار بنانے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ، فاتح ٹیم کے ارکان کا حوصلہ افزائی پر اظہار تشکر۔ آسٹریلیا میں بگ بیش کرکٹ لیگ ایونٹ کے 10ویں میچ میں آج ایڈیلیڈ اسٹرائکرز اور میلبرن سٹارز مد مقابل ہوں گے۔ مقابلہ دن 1:15 سے پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست۔ ایونٹ کے 9ویں میچ میں سڈنی تھنڈرز نے برسبن ہیٹ کو 34 رن سے ہرایا۔ ناپولی نے اطالوی سپر کپ اپنے نام کر لیا، ریاض میں کھیلے گئے فائنل میں ناپولی نے بولونیا کو 2-0 سے شکست دے دی۔ دونوں گول برازیلین ونگر ڈیوڈ نیریس نے کیے۔ ناپولی کا یہ تیسرا سپر کپ ٹائٹل ہے، اس سے قبل انہوں نے 1990 اور 2014 میں سپر کپ جیتا تھا۔
और इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। फुलहम ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल राल जेमियंस ने पहले हाफ के इख्तितामी लम्हात में किया। पॉइंट्स टेबल पर फुलहम की टीम 13वें नंबर पर है। नॉटिंघम फॉरेस्ट की टीम 17वें नंबर पर रेलीगेशन के दहाने पर खड़ी है। आर्सेनल सरे फहरिस्त है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते हैं वफाकी काबीना के इजलास से मुताल्लिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हमआहंगी के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि PIA की निजकारी के लिए काबीना के अरकान और मुतल्लिका हुकाम ने बड़ी मेहनत और अर्क-रेज़ी से काम किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार निजकारी का यह अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है और हुकूमत पाकिस्तान मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं और सिर्फ जायज मुतालबात पर ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। PTI और उनके जो साथी हैं जो डायलॉग की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि अंडर 19 एशिया कप में कौमी क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी काबिल तहसीन है और पूरी टीम इस कामयाबी पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों के ऐसे उम्दा खेल से पाकिस्तान क्रिकेट के सुनहरे दौर की यादें ताज़ा हो जाती हैं। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिलने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये एजाज पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइसे फख्र है। अभी फील्ड मार्शल को KSA में किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिला उनको, उसका भी ये उनका अवार्ड नहीं, पूरी कौम का अवार्ड है, पूरी कौम की इज्जत है। वज़ीर आज़म ने इजलास को आगाह किया कि आज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के हवाले से अहम दिन है। उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी के लिए मुतल्लिका हुकाम और काबीना के अरकान ने बड़ी मेहनत और अर्क रेजी से काम किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर खजाना की काविशें काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार निजकारी का ये अमल मुकम्मल शफाफियत के साथ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जोर दिया कि बोली के अमल को शफाफ बनाना नागुज़ीर है, क्योंकि कामयाब और शफाफ निजकारी से मामलात में बेहतरी आएगी। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में निजकारी कमीशन की निगरानी में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के 75% हिस्से की फरोख्त के लिए बोली के अमल का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। PIA की निजकारी के लिए 3 कंसोर्शियम ने बोलियां जमा करवा दी हैं। PIA की बोली के अमल में पहला कंसोर्शियम लकी सीमेंट लिमिटेड, हब पावर होल्डिंग लिमिटेड, कोहाट सीमेंट लिमिटेड और मेट्रो वेंचर्स पर मुश्तमिल है। दूसरे कंसोर्शियम में आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग शामिल हैं, जबकि तीसरे कंसोर्शियम में एयर ब्रू प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। तीनों कंसोर्शियम की तरफ से दी जाने वाली बोलियां आज दोपहर 3:30 पर खोली जाएंगी। गुज़िश्ता 4 साल में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज गैलेप और D&B ने पाकिस्तानी मईशत में नुमाया बेहतरी का एतराफ़ किया है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने सार्फिन के एतमाद में मजमूई तौर पर 19% इजाफे की तस्दीक भी की है। मार्च 2022 के बाद से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 21.1 बिलियन डॉलर्स पर पहुंचने के बाद मुल्क की मईशत को दवा मिला। मईशत में ये नुमाया तब्दीली SIFC की बेहतरीन सहूलतकारी, मुआवनत और शबरोज़ काविशों का समर है। SIFC की दूररस सहूलतकारी और मौसर माशी इस्लाहात के बायस माली अदम तहफ़्फ़ुज़ में नुमाया कमी आई। बेहतरीन माशी इस्लाहात के बायस मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान की मईशत पर पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान की उभरती मईशत के हवाले से नौजवान तबका भी पुरुम्मीद है और अपने मुआशी मुस्तक़बिल को रोशन देखता है।
SIFC ہر سطح پر معیشت کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق پاکستان کی معیشت نے گزشتہ 28 سے 30 ماہ کے دوران میکرو اکنامک استحکام کا سفر طے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بیرونی اکاؤنٹ میں درآمدات کو بڑھنے سے روکا ہے، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس حاصل کیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس 428 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,71,632 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ کاروباری حجم 27 روز سے زائد ہے، جس کی مالیت 11 ارب 21 کروڑ سے زائد ہے۔ ماہرین کے مطابق حکومتی اقدامات اور SIFC کے ذریعے معاشی اشاریے مثبت سمت کی جانب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کار سٹاک مارکیٹ میں محفوظ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جبکہ کاروباری دن کے اختتام تک مارکیٹ مزید بلند ہونے کی توقع ہے۔ سرمایہ کاری کا زیادہ رجحان سیمنٹ، کیمیکلز اور کمرشل بینکس کے شعبوں میں نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی تمام تر توجہ بجلی کا ترسیلی نظام بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ اسلام آباد میں توانائی کے حوالے سے نجی شعبے کے ورکنگ گروپ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے وزیر توانائی اور بجلی کے نرخ مناسب سطح پر لانے کے لیے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد سفارشات پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے شہزاد سلیم کی سربراہی میں نجی شعبے سے مشاورت کے حوالے سے بنائی گئی توانائی کمیٹی کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھرپور کوشش ہے کہ صنعتوں کو علاقائی مسابقتی نرخوں پر بجلی ملے۔ وزیراعظم کو معاشی ترقی کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات، بجلی کی ٹرانسمیشن اور وولٹیج کا نظام قابل اعتماد بنانے کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ اجلاس میں ٹیرف سٹرکچر، بجلی کی ترسیل کے حوالے سے مشکلات، مناسب نرخوں اور بجلی کے شعبے سے متعلق دیگر امور پر بھی سفارشات پیش کی گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل سیراج سے منیر اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی تعریف۔ فلوریڈا میں میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، جن میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ ایٹمی جنگ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے تھے۔ We stopped a potential nuclear war between Pakistan and India, and the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. امریکی صدر نے کہا کہ امریکی بحریہ دنیا کی بہترین فوج ہے۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 برس آگے ہے۔ نئی آبدوزیں اور طیارہ بردار بحری جہاز تیار کر رہے ہیں۔ امریکہ کے پاس بہترین ہتھیار اور آلات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے تیار کردہ نئے بحری جہاز 100 گنا زیادہ طاقتور ہوں گے۔ سمندر کے راستے منشیات کا داخلہ روکنے کے لیے کشتیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بلیٹن میں شامل کریں گے اہم خبریں اور بھی، یہاں وقت تو ایک بریک کا۔ ساتھ رہیے گا۔ ہر وقت بر وقت MCB راست ID سے ہو، رقم کی ادائیگی فوراً، محفوظ اور بالکل مفت۔ چاہے کسی فرد کو رقم بھیجنی ہو یا وصول کرنی ہو، شاپنگ کی ادائیگی کرنی ہو یا براہ راست MCB برانچ جا کر ٹرانزیکشن مکمل کرنی ہو، اب یہ سب ممکن ہے بغیر کسی کٹوتی کے۔ آج ہی اپنا موبائل نمبر MCB بینک اکاؤنٹ سے لنک کریں، راست ID بنائیں اور کبھی بھی کہیں بھی فوری طور پر پیسے بھیجیں یا وصول کریں۔ درست، ہر وقت بر وقت۔ عظمت کی اونچی اڑان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا عالمی وقار بحال کرنے کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا تاریخی اقدام۔ PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کو پاکستان کی پہچان بنانے کے لیے PIA کی نجکاری کا شفاف اور قابل اعتماد عمل 23 دسمبر 2025 کو 3:30 پر حکومت پاکستان اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سوشل میڈیا ہینڈلز کے علاوہ ٹی وی چینلز پر لائیو ٹیلی کاسٹ اور لائیو سٹریم ہوگا۔ نجکاری راہ خوشحالی، حکومت پاکستان۔
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। अखंड भारत का इंतहा पसंद नजरिया और हमसाय ममालिक में इसकी मुसलसल मुदाखलत पूरे खित्ते को खतरात से दोचार कर रही है। इंसानी जराइम के मुर्तकिब मोदी और हसीना वाजिद सरहद पार दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने में मुसलसल सरगर्म हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उस्मान हादी की शहादत के सिर्फ 2 ही दिन बाद एक और बांग्लादेशी रहनुमा पर कातराना हमला कराया है। बांग्लादेशी नौजवान रहनुमा मोहम्मद मुतालिब शेखदर को भारतीय दहशतगर्दों ने कातराना हमले में निशाना बनाया। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक मोहम्मद मुतालिब शेखदर पर फायरिंग का वाक़या बांग्लादेश के शहर खुलना में पेश आया। मोहम्मद मुतालिब शेखदर खुलना से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीम नेशनल सिटीज़न पार्टी के रहनुमा हैं। भारतीय जरीदा भास्कर इंग्लिश के मुताबिक बांग्लादेशी रहनुमा मोहम्मद तालिब को करीब से सर पर गोली मारी गई। मोहम्मद मुतालिब शेखदर हमले में शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बांग्लादेश के नौजवान सियासी रहनुमाओं को मुसलसल भारत की जानिब से धमकियाँ मिल रही हैं। हालिया दिनों में भारतीय फ़ौज के मेजर और कर्नल की जानिब से एक्स अकाउंट पर नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को भी धमकियाँ दी गई थी। उस्मान हादी, मुतालिब शेखदर और हसनात अब्दुल्ला समेत बांग्लादेशी नौजवान रहनुमाओं का कसूर फ़कत भारतीय मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाना है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत का जश्न मनाना साबित करता है कि इस दहशतगर्द हमले की पसे पुष्ट भी भारतीय हाथ मुलव्विस है। भारत की हिंदुत्व सोच के ज़ेर असर पुरतशद्दुद तौसीब पसंदाना अज़ाइम पूरे खित्ते के लिए ख़तरा बन चुके हैं। उधर दहशतगर्दी के फ़रोग़ में मसरूफ़ अफ़गान तालिबान रजीम ने अफ़गान अवाम की ज़िंदगी जीलन बना दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा अफराद ग़िज़ाई किल्लत और शदीद भूख और अफलास में मौसम सरमा गुजारने पर मजबूर हैं। अफगानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की तादाद तकरीबन 40 लाख से बढ़ने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अफगानिस्तान में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत गुज़श्ता दिहाइयों की निस्बत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में शदीद माशी बहरान ने भी अफगान अवाम की ज़िंदगियों को अजीरन बना दिया है। अफगान तालिबान रजीम में रोज़गार के मौक़े इंतहाई महदूद और कमज़ोर मईशत ने आमदनी और मौशी हालात तबाह कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीम यूनिसेफ अफगानिस्तान में पहले ही शदीद इंसानी बहरान के हवाले से खबरदार कर चुकी है। यूनिसेफ के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 साल से कम उम्र के तकरीबन 90% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम की बेहिसी, नाअहली और दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती की कीमत अफगान अवाम भूख और अफलास से अदा कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुक्मरान खुद बदुलमानी और गैर कानूनी ज़राए से हासिल शुदा रकूम से अय्याशियों में मसरूफ़ हैं। खबर है लेबनान से। इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान के शहर सैदोन में ड्रोन हमला किया है, जिसके नतीजे में 3 लेबनानी शहरी जाँ बहक हो गए। इसराइली फौज की जानिब से सैदोन हमले में हिजबुल्लाह अरकान को निशाना बनाने का दावा किया गया है। गुज़श्ता रोज़ भी जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के फ़िज़ाई हमले में 1 शख्स जाँ बहक जबकि 2 ज़ख्मी हुए थे। इंडोनेशिया में मुसाफिर बस हादसे में 16 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा इंडोनेशिया के सूबे जावा की हाईवे पर पेश आया, जब बस तेज रफ्तारी के बायस टोल प्लाजे से टकरा गई। हादसे में 19 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने सूडान की बिगड़ती हुई सलामती की सूरत हाल पर मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये वाज़ेह किया है कि तनाज़े का वाहिद हल सियासी मुकालमा, मुफ़ाहमत, फौरी जंगबंदी और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर उस्मान जदून ने कदोगली में यूनेस्फा के अमन दस्तों पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे जंग फाइनेंस बिकॉज जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की जिस जर्नी पे और जो सफ़र हमने तय किया पिछले 1 साल में, उसको हम अब वी आर ट्राइंग टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। तो आज ईसीसी ने जो रिकमेंडेशंस थी स्पेक्ट्रम ऑक्शन कमेटी की, उसको आज ईसीसी ने अप्रूव किया है और उसके बाद दिस विल गो फॉर कैबिनेट अप्रूवल और उसके बाद अगला जो प्रोसेस है वो आईटी मिनिस्टर अभी आपको उसका जिक्र करेंगी। देखिए, वी हैव बीन ऑन द जर्नी ऑफ डिजिटल पाकिस्तान एंड एक्सेलरेटिंग दैट जर्नी। मैंने हमेशा कहा है जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो उसका बड़ा एक सिंपल सा है कि इट्स फास्टर, चीपर, बेटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। और उसके लिए ये जो डिजिटल इंक्लूजन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसका जो ग्रोथ पैराडाइम है,
اس میں یہ جو اسپیکٹرم آکشن کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اینڈ ویری امپورٹنٹ انیبلر. اینڈ دا انسولڈ اسپیکٹرم ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹس انٹو اکنامک لاس. تو میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جس کمیٹی کو میں نے چیئر کیا جہاں منسٹر صاحبہ بھی موجود تھیں along with چیئرمین PTA over the last year or so, تو we had a very reputed international consultant نیرا کے نام سے, نیشنل اکنامک ریسرچ ایسوسیٹس, اور انہوں نے بہت مفصل طریقے سے اور بڑی ڈیٹیل میں جا کر اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ یہاں کی, آف کورس ود the advisory committee, but with telecom operators, focus groups with the users, with the PTA as a regulator. اور اس کے بیسس پہ انہوں نے پھر جو آکشنز ہوئی ہیں ان دا ریسنٹ پاسٹ بٹ آلسو مور وائڈلی بوتھ ان دا ریجن اینڈ گلوبلی, انہوں نے انٹرنیشنل بینچ مارکس دیکھے کہ باقی ملکوں میں یہ جو آکشنز ہوئی ہیں لیٹی یہ کس بیسس پہ ہوئی ہیں اور کن ٹرمز پہ ہوئی ہیں, اور اسی کے لحاظ سے انہوں نے پھر ہمیں ریکمنڈیشنز دیں ان ٹرمز آف اسپیکٹرم پرائسنگ, پیمنٹ ٹرمز اینڈ آکشن ڈیزائن. اور ہم نے ان ریکمنڈیشنز کو پہ بہت غور و خوض کیا اور اس کو بالکل پاکستان فرسٹ لینس کے طور پہ ہم اس کو آگے لے کے گئے ہیں, اور وہ ریکمنڈیشنز جو ہیں آج ECC نے اپروو کی ہیں. سو ود دیٹ آئی ول جسٹ ٹرن اٹ اوور ٹو منسٹر IT جی. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا کہ آج ECC کے اندر ہماری اسپیکٹرم آکشن کی جو گزارشات تھیں, اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کی جو آنریبل فائنانس منسٹر جس کو چیئر کرتے ہیں, وہ آج اپروو ہوئی ہیں, اور آج ہی انشاءاللہ جلد از جلد ہم اس کو کابینہ کے پاس لے کے جائیں گے. اس کے بعد انفارمیشن میمورینڈم جو ہے وہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی وہ ایشو کرے گی, جس کی بیسس کے اوپر ٹیلی کام سیکٹر کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹیشنز اور نیگوسیشنز ہوں گی. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جنوری کے آخر پہ یا فروری کے پہلے ہفتے میں ہم اس آکشن کو مکمل کر لیں گے. آکشن مکمل کرنے کا عام سادہ الفاظ میں کیا مطلب ہے اور ہمارے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, آج پاکستان میں آپ سب لوگ جانتے ہیں اور آپ سب اس بات پہ اپنا اظہار خیال بھی کرتے رہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی جو سروس ہے, کوالٹی آف سروس جو ہے وہ ایٹ پار نہیں ہے انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز یا ایون ریجنل جو ہماری کوالٹی ہے اس کے. اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسپیکٹرم ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. اسپیکٹرم اویلیبل نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج پاکستان کی 240 ملین یعنی کہ 24 کروڑ عوام جو ہے وہ صرف 274 میگا ہرٹز 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ آپریٹ کر رہی ہے. میں اگر آپ کو صرف بنگلہ دیش کی اگزامپل دوں تو ہماری 2/3 پاپولیشن ہے, 2/3, وہ 600 میگا ہرٹز پہ آپریٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو 8 لینز کی ٹریفک ہے وہ 2 لینز سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کنجیشن ہے, آپ کا انٹرنیٹ نہیں چلتا, آپ کو چیلنجز فیس ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ یہ اسپیکٹرم آکشن کی جا رہی ہے. ماضی میں 2014 میں, پھر 16 میں, پھر 21 میں جو اسپیکٹرم آکشنز ہوئیں ان میں کل ملا کے اگر میں کہوں تو تقریباً 60 میگا ہرٹز کے قریب جو ہے وہ اسپیکٹرم ایکوائر ہوا. ہماری کوشش یہ ہے کہ آج جب ہم اس 274 میگا ہرٹز کے آن ٹاپ آف دس جو تقریباً 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم آکشن کرنے جا رہے ہیں, یہ ایک تو ماضی کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن ہے. دوسری اس کی جو مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ 2 ایسے بینڈز ہیں جو پہلے آکشن ہوئے 1800 اور 2300 کا, اور باقی تمام بینڈز جو ہیں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ آکشن ہونے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ہمارے جو صارفین ہیں ان کے لیے تو یہ مطلب ہے کہ نہ صرف اس سے 3G اور 4G کی کوالٹی بہتر ہوگی, مگر پاکستان میں پہلی دفعہ 5G بھی متعارف ہو جائے گا. اور جو ہم نے آبلیگیشنز رکھی ہیں ٹیلی کام آپریٹرز پہ, اس میں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی یہ انشور کرے گی کہ یہ تمام رول آؤٹس جو ہیں وہ 4 سے 6 مہینے کے اندر مکمل بنائے جائیں, تاکہ آپ کی جو امیڈیٹ آپ کا سروس ہے اس کی کوالٹی آپ کو اگلے 4-5 مہینے میں بہتر ہوتی ہوئی ویزیبلی نظر آئے گی. اور تقریباً 6 مہینے کے اندر اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ 5G بھی رول آؤٹ ہو کے آپ کے استعمال کے لیے تیار ہوگا.
اور آخر پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آنریبل پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ کا ایک باقاعدہ طور پہ لیجسلیٹ بھی ہوا اور اس میں پوری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، چاہے وہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہے، آج انٹیریئر منسٹری بھی لے کے آئی ہوئی تھی، تو تمام ڈیجیٹائزیشن کے پروسیس کی بنیاد انٹرنیٹ ہے. اور جو کنیکٹ 2030 کا پلان ہے جو وزیر اعظم صاحب اس کو اناگریٹ بھی انشاءاللہ کریں گے، اس پلان کے تحت ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں آپ کو 100 Mbps تک جو ہے وہ ان ایوریج جو ہے وہ اویلیبل ہو، تاکہ آپ جب آپ ریگولر اپنے کام کر رہے ہیں تو 100 Mbps منیمم جو ہے وہ آپ کو کنیکٹیوٹی آپ کی ہونی چاہیے. اسی طرح جو ہم انٹرنیشنل رینکنگ اوکلا کی دیکھتے ہیں، آج ہم اس پہ انفارچونیٹلی بہت پورلی رینک کرتے ہیں، مگر اگلے 3 سالوں میں ہم اس کی میڈین رینکنگ میں آنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور حکومت پاکستان اس کے لیے کر کیا رہی ہے؟ میں ایک دفعہ پھر فائنانس منسٹری کی بہت زیادہ ہمیں سپورٹ رہی کہ ہم نے رائٹ آف وے چارجز جس طرح آنریبل پرائم منسٹر کے ڈائریکٹو پہ ختم کر دیے. اس سے کیا ہوگا کہ جو فائبرائزیشن ہے اس میں انویسٹمنٹ آئے گی. فائبرائزیشن انویسٹ ہونے سے آپ تک بہتر، ریزیلینٹ، ہائی سپیڈ، ریلائبل انٹرنیٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. آج لیس دین 5% فائبرائزیشن ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اگلے 3-5 سالوں میں بڑھائیں. اسی طرح سے جو 3500 میگا ہرٹز کا بینڈ آج اسپیکٹرم آکشن ہوگا، وہ وائرلیس ایکسیس، فکسڈ وائرلیس ایکسیس جو ہے فائبرائزیشن میں جہاں پہ فزیکل انفراسٹرکچر میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اس سے امیڈیٹلی فائبر کے لیول کا انٹرنیٹ جو ہے وہ آپ کے گھروں میں اویلیبل ہوگا. اسپیکٹرم شیئرنگ کی پالیسی ہماری فائنلائز ہوئی، اس سے چیزوں میں بہتری آ رہی ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، انشاءاللہ کیبنٹ جو ہے وہ اگلی کابینہ کی میٹنگ میں MVNO کا جو ہماری پوری پالیسی ہے جس میں موبائل ورچوئل نیٹورک آپریٹرز ہیں، وہ پالیسی جب فائنل ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ہم مزید ٹیلی کام کے برانڈز کو پاکستان میں آتا ہوا دیکھیں گے، انویسٹمنٹ ہوتی ہوئی دیکھیں گے، اور اوور آل جو کوالٹی آف سروس ہے وہ امپروو ہوتی ہوئی دیکھیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آخر پہ صرف کچھ ایکنالجمنٹس ہیں. ہمیں پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی جو اس کو لیڈ کر رہی ہے معاملے کو، انہوں نے بہت زیادہ اس پہ محنت کی. نیرا کے کنسلٹنٹ کو، جیسے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا، اس کو انگیج کیا. ہمیں SIFC کی بہت سپورٹ رہی. میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلی جتنی بھی آکشنز ہوئی ہیں وہ کل ملا کے قریباً 60 میگا ہرٹز تھی، مگر پچھلے 1.5 سالوں میں ہمیں اداروں کی طرف سے اسپیکٹرم ویکیٹ کیا گیا. ہمیں منسٹر آف لاء نے، اٹارنی جنرل نے، کورٹس نے بہت سپورٹ کیا کہ آج 600 میگا ہرٹز کا اسپیکٹرم 10 ٹائمز دا اسپیکٹرم اویلیبلٹی جو ہے وہ آج پاکستان کے اندر موجود ہے. یہ پچھلے 1.5 سال کی کاوشیں تھیں، آنریبل پرائم منسٹر کی سپورٹ تھی، ڈائریکشن تھی، جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ممکن بنائی گئی. فریکوینسی ایلوکیشن بورڈ نے بہت کام کیا. فائنانس منسٹر صاحب نے پرسنلی اپنی سربراہی میں اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کو متعدد اس کی میٹنگز کر کے یہ تمام چیزیں فائنلائز کیں. میری اپنی ٹیم، سیکٹری IT، ممبر ٹیلی کام، ان تمام لوگوں کی آج کاوشیں ہیں کہ یہ چیز جو ہے ہم دنیا کے ساتھ ایٹ پار آئیں گے. نہ صرف ہماری 4G سروسز بہتر ہوں گی، مگر پاکستان میں پہلی دفعہ 5G بھی جو ہے وہ متعارف کرایا جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا شکریہ. آنریبل فائنانس منسٹر IT از گیون اے ویری ڈیٹیلڈ روڈ میپ کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا، از ویری ایکسائٹنگ کہ دے آر نمبر آف فرسٹ in line with the international best practices, and inshallah we look forward to a successful auction. بہت شکریہ. Thank you. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر IT شہزاد فاطمہ خواجہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. شہزاد فاطمہ نے کہا کہ اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات کو جلد کابینہ میں لے کر جائیں گے. 600 میگا ہرٹ اسپیکٹرم کی نیلامی کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ ہی پورے ڈیجیٹل نظام کی بنیاد ہے. ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے ساتھ ہی اس کی رسائی کو بھی بڑھایا جائے گا. شہزاد فاطمہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس نیوز کانفرنس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. بلیٹن میں شامل کریں گے مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. درست، ہر وقت، بر وقت.
MCB रास्त ID से हो रकम की अदायगी फौरन, महफूज और बिल्कुल मुफ्त। चाहे किसी फर्द को रकम भेजनी हो या वसूल करनी हो, शॉपिंग की अदायगी करनी हो या बराह रास्त MCB ब्रांच जाकर ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी हो, अब ये सब मुमकिन है बगैर किसी कटौती के। आज ही अपना मोबाइल नंबर MCB बैंक अकाउंट से लिंक करें, रास्त ID बनाएं और कभी भी कहीं भी फौरी तौर पर पैसे भेजें या वसूल करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, ज़िला ओकाड़ा में धुंध का सिलसिला जारी है और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। इसी हवाले से हमने राबिता किया अपने नुमाइंदे फ़तेहुल्लाह नवाज़ भुट्टा से। जी फ़तेहुल्लाह नवाज़, आगाह कीजिएगा। जिला ओकाड़ा की तीनों तहसीलों में इस वक्त जो धुंध है उसका राज बरकरार है और दिन में जो है वो रात का समय है। मेरे हक़ में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त अक्सर बेशतर जो रोड हैं वो सुनसान पड़े हैं और जिसकी वजह जो है वो हद निगाह नहायत कम होने के सबब सड़कों पे जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासर हुई है और ट्रैफिक ना होने के बराबर है। लोगों के मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। इस वक्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा की तीनों तहसीलों के अक्सर बेश तक जो इलाके हैं वहाँ पे जो इस वक्त धुंध का जो राज है वो बरकरार है। जी, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, खित्ता पठवार, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। पंजाब और बालाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाई रही और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील देखिए अपनी। और नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं कि आज दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों की सूरत हाल क्या है। पहले नंबर पर भारत का दारुल-हुकूमत दिल्ली मौजूद है, जहां AQI 324 रिकॉर्ड किया गया। ढाका में 240 रहा, जबकि तीसरे नंबर पर रहा मिस्री दारुल-हुकूमत काहिरा, जहां AQI 237 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर मौजूद है लाहौर, जहां AQI 220 रहा। कोलकाता में 211, जबकि ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान रहा छठे नंबर पर, जहां AQI 169 रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके करक में दहशतगर्दों ने थाना गेगरी की पुलिस मोबाइल पर हमला किया, जिससे 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला करक में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने शोहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने भी पुलिस वैन पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, रियासत पूरी कुव्वत के साथ जवाब देगी। हमला इंतहाई अफसोसनाक और इंसानियत दुश्मन इक़दाम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध में पानी, तवानाई और माहौलियाती शोबों में अहम पेशरफ्त हुई है। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों की अहम तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध और एनाटेक वाटर प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से अहम आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा कामयाबी से मुकम्मल किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी हुकूमत सिंध और कुवैत के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और बाहमी एतमाद की अक्कास है। उनका कहना था कि नबेसर और वजीह मनसूबा मुस्तकबिल के इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए एक कामयाब मॉडल है, जिसे आलमी सतह पर पजीराई भी मिली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप
آف غیر منقولہ کے قانون مجریہ 2025 کی معطلی پر اپنے بیان میں کہا کہ عوام کی منتخب صوبائی اسمبلی نے برسوں اور دہائیوں کے ستائے ہوئے لاکھوں اہل پنجاب کی مدد کا قانون بنایا تاکہ طاقتور لینڈ مافیا کے چنگل سے عوام کو نجات مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کے تحت برسوں اور نسلوں چلنے والی زمین اور جائیداد کے مقدمات کو پہلی بار 90 دن میں طے کرنے کی حد مقرر کی گئی تھی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ آج کا عدالتی فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کے طے کردہ مسلمہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس قانون کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ملے گا اور عوام اسے قبضہ مافیا کے پشت پناہی سمجھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قانون مظلوم عوام کو تحفظ دیتا ہے، جس میں انتظامی اور قانونی تمام پہلوؤں کو جامع انداز میں شامل کیا گیا تھا۔ یہ قانون مریم نواز کے فائدے کے لیے تھا، نہ اس کی معطلی سے ہماری ذات کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ البتہ قبضہ اور لینڈ مافیا کے ستائے عوام کا ضرور بڑا نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ قانون سازی کرنا صوبائی اسمبلی کا آئینی حق ہے، جس سے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اس قانون کو روکنے کا نقصان غریبوں، مسکینوں، بے کسوں، بیواؤں اور مظلوموں کو ہوگا جن کی داد رسی ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس قانون سے پہلی بار عوام کو اپنی قانونی زمین اور جائیداد کے تحفظ کی طاقت ملی تھی۔ پاک فوج نے پشاور کے طلبہ و طالبات کے لیے ایک دن خصوصی طور پر مختص کیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قومی سلامتی کے امور سے آگاہ کرنا تھا۔ اس موقع پر طلبہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ طلبہ کو پاک فوج کے فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی، جبکہ کور کمانڈر پشاور نے طلبہ کی دلچسپی کو سراہتے ہوئے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ طلبہ نے جدید ہیلی کاپٹرز، جہازوں، مواصلاتی آلات، ہتھیاروں اور کاؤنٹر ٹیررزم شو کا مشاہدہ کیا۔ طلبہ نے سی ایم ایچ پشاور میں پاک فوج کے مختلف عسکری کارروائیوں میں زخمی ہونے والے جوانوں کی عیادت بھی کی۔ دورے کے اختتام پر طلبہ نے پاک فوج کے کردار، قربانیوں اور قومی سلامتی کے لیے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور فیکلٹی ممبران نے ملیر گیریجن میں پاک فوج کے ساتھ ایک یادگار دن گزارا۔ اس موقع پر جی او سی ملیر گیریجن کراچی کے ساتھ خصوصی مکالماتی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ طلباء و اساتذہ نے جدید اسلحے، فائرنگ کی عملی مشقوں اور فوجی جوانوں کی جنگی مہارتوں کا مشاہدہ کیا۔ جی او سی ملیر نے 5th جنریشن وارفیئر کے خطرات اور دشمن کے منفی پروپیگنڈے کے مؤثر طور پر روشنی ڈالی۔ دورے کے اختتام پر طلباء نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔ طلباء کے دورے نے نوجوان نسل میں پاک فوج کے کردار، قربانیوں اور قومی سلامتی سے متعلق شعور کو مزید مضبوط کیا ہے۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت پنجاب کے زیر اہتمام پاک تاجک فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ بخاری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئیں۔ فیسٹیول میں تاجکستان سے آئے فنکاروں نے روایتی رقص اور موسیقی سے شائقین کے دل موہ لیے، جبکہ معروف گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنے پرفارمنس سے سما باندھ دیا۔ تقریب میں 72 رکنی ثقافتی وفد کی قیادت تاجک سفیر شریف زادہ یوسف نے کی اور پارلیمانی سیکرٹری شازیہ رضوان، سیکرٹری اطلاعات سید طاہر رضا ہمدانی، الحمراء آرٹس کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ڈی جی پی آر بھی موجود تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ ظاہر بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے تاجک وفد کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور تاجکستان کی ثقافت اور اقدار میں گہری مماثلت ہے اور یہ فیسٹیول باہمی روابط کو مزید مضبوط کرے گا۔ انہوں نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور ہینڈی کرافٹس کو سراہا، جبکہ تاجک سفیر نے لاہور کی میزبانی کو یادگار قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے مسیحی برادری کے لیے خصوصی گرانٹ جاری، شیخ پورہ کے 605 مسیحی مستحق خاندانوں کو فی خاندان 15,000 روپے کے چیک دیے گئے۔ چیک تقسیم کرنے کی تقریب ضلع کونسل ہال میں ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے مستحق خاندانوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے چیک تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے دور اقتدار میں ہمیشہ متوسط طبقے کا خیال رکھا ہے اور ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے تاریخی نوعیت کے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ نے مسیحی رہنماؤں کے ہمراہ کرسمس کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ننکانہ صاحب میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تحصیل کی سطح پر 3 کرسمس بازار قائم کیے گئے ہیں، جہاں مسیحی برادری کو معیاری اشیاء خورنوش رعایتی نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ نے اسسٹنٹ کمشنر ثنا شرافت کے ہمراہ منگسن آباد میں قائم کرسمس بازار کا دورہ کیا اور اشیاء کے معیار اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد کم وسائل رکھنے والے مسیحی خاندانوں کو کرسمس کی خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ پنجاب کانسٹیبلری راولپنڈی میں بٹالین کمانڈر ایس ایس پی حافظ عطاء الرحمان کی زیر صدارت تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پی سی روات میں تعینات پولیس افسران اور مسیحی برادری کے سرکاری اہلکاروں نے شرکت کی۔ بٹالین کمانڈر حافظ عطاء الرحمان نے
की क़यादत में क्रिसमस का केक काटा गया। उन्होंने मसीही मुलाज़मीन को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पंजाब पुलिस में काम करने वाले मसीही बरादरी के मुलाज़मीन हमारे भाई हैं। हाफिज़ अताउर रहमान ने मसीही एहलकारों की क्रिसमस की खुशियों को दोबारा करने के लिए चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक जिला पाकपतन में क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों और मसीही बरादरी की इबादत गाहों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। तफसील बताएंगे अब्बास अली आरफी। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की टीमों ने क्रिसमस के मौके पर जिला पाकपतन के गिरजाघरों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए। सुथरा पंजाब की टीमों ने गिरजाघरों के अंदरूनी व बैरूनी हिस्सों और अतराफ की अच्छी तरह सफाई की। इस अक़दाम पर मसीही बरादरी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का शुक्रिया अदा किया। हम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब आसिफ रजा साहब के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे क्रिसमस के मौका पर सुथरा पंजाब तहसील पाकपतन की टीम को यहाँ पर भेजा। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम से जहाँ सफाई सुथराई का अमल बेहतर हुआ है, वहीं बैनुल मज़ाहब हम आहंगी को भी फरोग मिल रहा है। अब्बास अली आरफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। रीजनल एसपी पेट्रोलिंग गुजरावाला वसीम अख्तर ने पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान और जवानों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। एसपी पेट्रोलिंग को जिले भर में पेट्रोलिंग पुलिस की मजमूई कारकर्दगी, शाहराहों पर सिक्योरिटी इंतजाम, जराइम की रोकथाम, ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त और अवामी सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक बहावल नगर में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भरपूर अंदाज में जारी है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान। जिला बहावल नगर में ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन भरपूर अंदाज से जारी है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ अब तक 743 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 3688 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें थानों में बंद की गई हैं। 13612 चालान किए गए हैं, जबकि 2,82,74,800 रुपए के अब तक जुर्माने किए गए हैं। ये हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं, हमें हेलमेट यूज करना चाहिए, हेलमेट में हमारी ही हिफाजत है। ऐसे तमाम व्हीकल मालकान जिनकी गाड़ियां स्मोक और आलूदगी फैला रही थी या बगैर रजिस्ट्रेशन और इजाफी वजन के साथ सड़कों पर दौड़ रही थी, इनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। जो हेलमेट नहीं पहन रहे उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इसकी वजह से काफी हद तक एक्सीडेंट में कमी हो चुकी है। इसीलिए ट्रैफिक निजाम को महफूज रखने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। हादसा से महफूज रहने का वाहिद रास्ता ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पास जारी है। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ख़ुसूसी विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर अब्बास मेला ने गोजरा डिजकोट रोड पर कायम कंट्रोल डंप पॉइंट का दौरा किया। फैसलाबाद डिवीजन के पहले कंट्रोल डंप पॉइंट पर सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट के इंतजाम का जायजा लिया गया और मुतालिका इदारों को बेहतरी के लिए जरूरी हिदायत भी जारी कर दी गई। मजीद बता रहे हैं गोजरा से हमारे नुमाइंदे फरहान मजीद विर्क। तहसील गोजरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई के निज़ाम को मौसर और मुनज़्ज़म बनाया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 633 वर्कर्स और 158 सफाई गाड़ियां तहसील बार से कूड़ा करकट जमा करके मरकजी डंपिंग स्टेशन तक पहुंचा रही हैं। गोजरा में कायम 10 एकड़ रकबे पर महियत डंपिंग स्टेशन तहसील बार के कूड़ा करकट की महफूज और मुनज़्ज़म डंपिंग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम का मकसद सिर्फ सफाई नहीं बल्कि आवाम की सेहतमंद और साफ माहौल फराहम करना है। तो देखिए, आज कंट्रोल्ड डंप साइट बनी है गोजरा में, पहली डिस्ट्रिक्ट में भी, डिवीजन में भी। इससे मेरे ख्याल से बहुत बेहतर आपको असरात नजर आएंगे। आपकी जो ग्राउंड वाटर है उसमें भी पोल्यूशन नहीं आएगी, फिजा में भी नहीं आएगी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सूबे में खूबसूरती के साथ साथ बीमारियों में कमी लाने का भी बायस बनेगा। फरहान मजीद, पीटीवी न्यूज़ गोजरा। बुलेटिन में शामिल करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज भी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। MCB रास्त आईडी से हो रकम की अदायगी फौरन, महफूज और बिल्कुल मुफ्त। चाहे किसी फर्द को रकम भेजनी हो या वसूल करनी हो, शॉपिंग की अदायगी करनी हो या बराह रास्त MCB ब्रांच जाकर ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी हो, अब ये सब मुमकिन है बगैर किसी कटौती के। आज ही अपना मोबाइल नंबर MCB बैंक अकाउंट से लिंक करें, रास्त आईडी बनाएं और कभी भी कहीं भी फौरी तौर पर पैसे भेजें या वसूल करें।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा है कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने रावलपिंडी में अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप की फातह टीम से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए नौजवानों को कौमी तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए बाइख्तियार बनाने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अदा किया। उन्होंने टीम को शानदार कारकर्दगी और तारीखी फतह पर दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपकी ये कामयाबी कौम का फ़ख्र है और पाकिस्तानी नौजवानों के ज़बरदस्त हुनर और आला सलाहियतों की अक्कास है। उन्होंने खिलाड़ियों को नसीहत करते हुए कहा कि खिलाड़ी आला पेशावराना मयार के साथ मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफ़ीर बने। सईद आसिम मुनीर ने कौमी क्रिकेट टीम के नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और लड़ने के जज्बे को बेहद सराहा। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की कि वो बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कोशिशें जारी रखें, हमेशा पेशावराना महारत के आला मयार को बरकरार रखें। फातह अंडर 19 टीम के अरकान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की जानिब से हौसला अफजाई और रहनुमाई पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अंडर 19 एशिया कप की फातह कौमी क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए और टीम मैनेजमेंट के लिए फीकस 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। तफसील उमर फारूक से। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत को शिकस्त देकर टाइटल जीतने वाली कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जोराने का एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नौजवान खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया से मुलाकात की और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम खिलाड़ियों, खास तौर पर समीर मिनहास, अली रजा और अब्दुल सुबहान को शानदार परफॉर्मेंस पर शाबाश दी। उन्होंने कहा कि मई में पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। कौमी अंडर 19 टीम ने उसी जज्बे के तहत फाइनल में फतह हासिल करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मैच के दौरान आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, आपने 24 करोड़ आवाम के दिल जीते हैं और पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है और मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है कि वो सोच भी नहीं सकता था। हमारी जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, बुनियादुल मरसूस फतह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी थी, ये आपने उसी मुखालिफ के खिलाफ जो जीता है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज्जत मिली। वज़ीर-ए-आज़म ने फातह टीम और इंतजामिया के लिए इनामात का ऐलान करते हुए कहा कि इस कामयाबी ने अहले वतन के वकार में मजीद इजाफा किया है। मैं हर हमारी जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का ऐलान करता हूँ। स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए भी पर मेंबर 25 लाख रुपए उनके लिए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा कि अंडर 19 एशिया कप का टाइटल जीतना अहम एजाज है। टीम ने शानदार स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया। पॉलिटिक्स अपनी तरफ है लेकिन स्पोर्ट्स है वो उसी तरह चलनी चाहिए। कल फिर जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, ये तो हमारे प्लेयर्स का एक सब्र का लेवल था कि इन्होंने कहीं पे कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन वो प्रवोक बार बार करते रहे। तो ICC को इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में। कौमी टीम के कप्तान और खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए PCB के इकदामात को सराहा। इंशाल्लाह ये जो जीत है इससे ही इस मोमेंटम को कैरी करेंगे आगे वर्ल्ड कप के लिए, ट्रायल सीरीज के लिए। कोचेस ने बहुत हेल्प की है। मैच में इस कंडीशन थी अच्छी तो उससे हेल्प मिली। हमारी टीम ने अच्छी एफर्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेटिस्फाइड और इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए अच्छा करेंगे। कौमी अंडर 19 टीम ने एशिया कप के फाइनल में भारत को 191 रन से शिकस्त देकर दूसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम किया है। पाकिस्तान के 347 रन के जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 156 रन ही बना सकी थी। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का कहना है कि फाइनल में पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। तमाम खिलाड़ियों का मोरल बुलंद था, टीम वर्क के बायस कामयाबी मिली। तफसील ज़िशान क़य्यूम से। अंडर 19 एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अंडर 19 टीम के कोच शाहिद अनवर ने कहा कि हमारा प्लान बेखौफ क्रिकेट खेलना था। हमने एक मोटो बनाया था क्रिकेट में कि हमने फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, परहैप्स नॉट केयरलेस, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए। टीम के मैनेजर और मेंटोर सरफराज अहमद ने कहा कि भारत का रवैया खेल के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं। भारत ने जो किया वो उनका जाती फेल है। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जश्न मनाया है। जो उनका बिहेवियर था वो गेम के हवाले से बिल्कुल अच्छा नहीं था और जो जेस्चर उनके प्लेयर ने किया
जो आप सब लोगों ने स्क्रीन पे देखा, आई थिंक वो बहुत गैर मुनासिब था। फातेह टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि जीत हमारे लिए बहुत अहम थी। एशियन चैंपियन बनने के बाद अब हदफ अंडर 19 वर्ल्ड कप है। देखिए, मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा बैक किया इस मैच से पहले और फेयरलेस क्रिकेट का कहा, बहुत इवन के हर पर्सन से जाके इंडिविजुअल बात भी हुई कि यार जाके नेचुरल गेम खेलो, किसी चीज़ का डर नहीं है, हम आपके पीछे हैं। 172 रन की इनिंग्स खेलकर भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले समीर मिन्हास ने कहा कि पहले से ही सोच रखा था कि एक जारहाना इनिंग्स खेलनी है। सिंपल प्लान था कि बस ज़्यादा से ज़्यादा बस ओवर्स खेलने, विकेट पे स्टे करना है और ऑन द मोमेंट था सारा कुछ, अपनी नेचुरल गेम खेली थी और अल्लाह ताला ने इज्जत दी। कौमी अंडर 19 टीम की अगली असाइनमेंट हरारे में 3 मुल्की वनडे सीरीज है, जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान हिस्सा लेंगे। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारतीय बैटिंग लाइन को तहस नहस करने वाले फास्ट बॉलर अली रजा का ताल्लुक शेखुपुरा के एक दही और मेहनतकश घराने से है। अली रजा ने भारत के 4 अहम बल्लेबाजों को आउट करके कौमी टीम की फतह में फैसला कुन किरदार अदा किया। इस वक्त शेखुपुरा में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम गाजी अली रजा के गाँव में मौजूद हैं, जहाँ अहले खाना खुशी से सरशार हैं। जी इस्लाम गाजी, बताइएगा अली रजा के वालिद और घर वालों के जज्बात क्या हैं? एशिया कप अंडर 19 के फाइनल मैच में इंडिया की बैटिंग को तहस नहस करने वाला शेखुपुरा का सपूत अली रजा, मैं तो उसके गांव आंबा कालिया में मौजूद हूं। मेरे साथ अली रजा के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करने के लिए। क्या जज्बात हैं, स्पेशली जब एक छोटे से गांव से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया? कि वो जब बचपन से ना तकरीबन 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था तो उसको शौक था खेलने का। हमारे गाँव में इतने वसाइल नहीं थे, इतने अखराजात नहीं थे, क्योंकि हमारा शहर जो सिटी से बहुत दूर है, तो इस गांव में खेलता ऐसा लड़कों के साथ। मैं उसको बोला, बेटा हमारे पास इतने वसाइल नहीं। बोलता, नहीं पापा, इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बन के दिखाऊं। आज मुझे जीत की खुशी है, मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने मेरे मुल्क की इज्जत रखी है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। बहुत ज्यादा इस बात की खुशी है कि अली रजा ने पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया, अपने शेखुपुरा का नाम रोशन किया। अली रजा के एक दोस्त भी मेरे साथ मौजूद हैं जो उनके साथ क्रिकेट खेलते रहे, उनसे भी बात करेंगे। हमने सारी क्रिकेट इकट्ठी खेली है और उसे शुरू से लेके ही बहुत जुनून है क्रिकेट को लेके, बहुत संजीदा रहा है शुरू से ही। इन सब लोगों के आपने जज्बात सुने, उनके नारे सुने, उनको इस बात पर फख्र है कि एक छोटे से गांव से उठकर इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस पर वो बहुत खुश हैं। जी, पीटीवी की टीम ने प्रेसिडेंट कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची में खेले गए सेमीफाइनल में पीटीवी की टीम ने OGDCL को 84 रन से शिकस्त दी। पीटीवी ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 241 रन बनाए। जहादात खान 63 और तैमूर खान 48 रन के साथ नुमाया रहे। जवाब में OGDCL की टीम 30.5 ओवर्स में 157 रन बनाकर आउट हो गई। शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी पर जहादात खान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरे सेमीफाइनल में आज SNGPL और KRL की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। प्रेसिडेंट कप का फाइनल 25 दिसंबर को खेला जाएगा। Down the wicket he comes. That is huge. खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। और स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। पीटीवी न्यूज पर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। दुरुस्त, हर वक्त, बार